अलकटा डीएसपी प्रमोद ने लोगों से खून हत्या करने की अपील की। वक्फ बोर्ड के हाथे में जब्त किए गए कमरों को हुकूमत की इजाजत के बगैर कैसे खोला जा सकता है, पीडीएसयू रियासती सदर एसएमडी रफी। बाबू जमानत फ्रॉड गारंटी, साबिक नंदियाल एमएलए शिल्पा रविचंद्र किशोर रेड्डी। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। पीडीएसयू रियासती सदर एसएमडी रफी ने सवाल किया कि नंदियाल कस्बे के बालाजी कॉम्प्लेक्स में वक्फ बोर्ड के हाथे में जब्त किए गए कमरों को हुकूमत की इजाजत के बगैर कैसे खोला जा सकता है। इस मौके पर बात करते हुए रफी ने कहा कि मौलाना मुश्ताक अहमद ने 2019 में जब तेलुगु देशम पार्टी इख्तिदार में थी उस वक्त लीज पर लिया था और रकम अदा नहीं की थी, और 17 जनवरी 2023 को जब रकम अदा नहीं की गई तो वक्फ बोर्ड के ओहदेदार आए और पुलिस और रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ कमरों को जब्त कर लिया। लेकिन आज हुक्मरान जमात को देखते हुए रियासती अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद ने अपनी सियासी हिमायत से ओहदेदारों के हाथों जब्त किए गए कमरों के ताले तोड़कर उन्हें अपने दफ्तर में तब्दील कर दिया। रफी ने सवाल किया कि हुकाम ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि कल रात सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया था उसमें वाज़ेह तौर पर रियासती अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन को कुर्सी पर बैठे हुए और जब्त शुदा कमरों में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। अगर आम लोग वक्फ बोर्ड की अराजी पर कब्जा शुदा कमरों को खोलते हैं तो वक्फ बोर्ड के ओहदेदार आम लोगों के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड फौरी कार्रवाई करते हुए इन मुकामात की हिफाजत करे। ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నిన్న రాత్రి ఒక వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక వీడియో ద్వారా బయటికి రావడం జరిగింది। 2019 సంవత్సరం టీడీపీ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడు బాలయ్య కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డు స్థలం 1 ఎకరా 72 సెంట్లు లీజ్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ మనిషి 2019 నుంచి 2023 సంవత్సరం వరకు లీజ్ డబ్బులు కట్టలే చెప్పి గతంలో ఉన్న జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు అక్కడ వెళ్లి రూము తాళాలు వేయడం జరిగింది। నిన్నటి రోజున వీడియో రావడం జరిగింది। ఆ మనిషి ఏదైతే వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు సీజ్ చేసిన రూములు ఉన్నాయో అవి వక్ఫ్ బోర్డు రూములను తాళాలు పలగొట్టి ఆ మనిషి కార్యాలయంగా ఈరోజు ముస్తాక్ అహ్మద్ చేయడం జరిగింది। చాలా దారుణం। జిల్లాలో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు ఏమైనా ముస్తాక్ అహ్మద్ నుంచి మీరు మామూలు తీసుకున్నారని చెప్పి మేము ఆరోపణ చేస్తున్నాం। నిన్న రాత్రి నుంచి సోషల్ మీడియాలో వీడియో బహిరంగంగా ప్రచారం అయితేనే కూడా ఈ రోజు కూడా జిల్లాలో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు ఆ స్థలానికి ఎందుకు పరిశీలన చేయలేదు? ఆ స్థలాన్ని పరిశీలన చేసి ఆ రోజు మీరు కట్టలేని చెప్పి సీజ్ చేశారు। ఈ రోజు ఆ మనిషి దర్జాగా బీగాలు బలగొట్టారు। మళ్ళా మీరు సీజ్ చేసి ఆ మనిషి మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ రోజు సామాన్య ప్రజలు చిన్న సంఘటన చేస్తేనే వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు వాళ్ళ మీద పోయి భయాందోళనకు గురి చేసి వక్ఫ్ బోర్డు స్థలాలు మీరు ఎలా కడతారని చెప్పి రైతుల సమీక్షల్లో చాలా బిల్డింగ్లు కూడా కుప్పకూడడం జరిగింది। ఈ రోజు మీరు చైర్మన్ గారా ఎందుకు పోవడాలని చెప్పి జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం। వాళ్ళ నుంచి ఏమైనా మామూలు పుట్టినాయని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం। తక్షణమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారం వచ్చే సమస్య అయింది, మాది ప్రజల పాలన అని చెప్పి మేము సంశయం చేశామని చెప్పి ప్రజలకు గొప్పలు చెప్పుకుంటా వాళ్ళ మినిస్టర్లు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు గడప గడప సందు వీధి తిరుగుతున్నారు। మీ ఒక हल्का नंदियाल के वाईएसआरसीपी कायदीन के साथ एक वसी मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला नंदियाल सदर, साबिक एमएलए कट्टासानी राम गोपाल रेड्डी, साबिक एमएलए शिल्पा रविचंद्र किशोर रेड्डी, एमएलसी इसाक बादशाह, साबिक एमपी पूजा ब्रह्मानंद रेड्डी ने शिरकत की। चंद्रबाबू की श्योरिटी फ्रॉड गारंटी को आवाम तक पहुंचाना चाहिए। जब टीडीपी कायदीन आवाम के पास आते हैं तो उन्हें डिपोजिशन कर देना चाहिए। हमें 1,60,00,000 खानदानों जिन्होंने जगन हुकूमत से फायदा उठाया उन्हें अलायंस गवर्नमेंट के कायदीन का डिपोजिशन करने के लिए बेदार करना चाहिए। इसके अलावा शिल्पा रविचंद्र किशोर रेड्डी ने कायदीन को हिदायत दी कि वो साक्षी और दीगर चैनलों की नशरियात को रोकने की बदनीयती पर मबनी अमल के लिए केबल ऑपरेटर को जवाबदार बनाएं और इन चैनलों को आवाम को दस्तयाब कराएं। కాబట్టి ఆ సూపర్ 6 నువ్వే చెప్పినావని వీడియోలతో సహా ఆడియోలతో సహా పేపర్లతో సహా ఇచ్చి రీకాలింగ్ చంద్రబాబు మేనిఫెస్టో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు మేనిఫెస్టోని గుర్తుకు తెస్తూ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి
మనం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిసి వాళ్ళు ఒక కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు. సంవత్సరానికి సుపరిపాలన, తొలి ఏడు సుపరిపాలన. ఇది మంచి ప్రభుత్వం. ఇది మంచి ప్రభుత్వమా, మంచి ప్రభుత్వమా, లేకపోతే ముంచే ప్రభుత్వమా అనేది ఈరోజు ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమైంది. సంపద సృష్టిస్తామంటే ప్రజల కోసం సంపద సృష్టిస్తామేమో అనుకున్నారు అందరూ. ప్రజలకు కాదు, వాళ్ళు సంపద సృష్టించుకోవడంలో నిమగ్నం అయిపోయినారు. ఏదో ఇక్కడ నంద్యాలలో కూడా ఏదో గ్యారేజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అన్ని పనులు చేయబడును అన్నారు. అన్ని పనులకి వసూలు చేయబడును అని చెప్పేసి అలా చెప్పడం మర్చిపోయినారు. స్టార్ మార్క్ మర్చిపోయినారు. ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తుంటారు కదన్నా, ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తారా మీరు? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, కార్ ఇన్సూరెన్స్ అన్ని చెప్పినట్టు ఉంటాయి. కానీ దాంట్లో ఒక స్టార్ పెడతాడు. ఆ స్టార్ ఒక్కటి మనం చూసుకోవాలి, డబ్బులన్నీ కడతాం. మనం ఇన్సూరెన్స్ కావాలని వెళ్ళిన రోజు చూపిస్తాడు అన్నమాట. ఇదిగా అయ్యా స్టార్, ఆ రోజు నేను చెప్పిన నువ్వు చదువుకోలేదంట. ఇది కూడా అంతే, అన్ని పనులు చేయబడును అని చెప్పేసి అదేదో ఇంతకుముందు కండిషన్స్ అప్లై అది చూసుకోవాలి, స్టార్ మార్క్ చూసుకోవాలి. ఎవరు కూడా అన్ని పనులకి వసూలు చేయబడును అనేది ఇప్పుడు కొత్త సిద్ధాంతం. మామూలుగా అయితే ఒక రేట్ ఉంటుంది. రెస్టారెంట్కి పోతే ఇడ్లీ ఇంత, సాంబార్ ఇంత, పెరుగుకి ఇంత, లేకపోతే చపాతీకి ఇంత, దోశకి ఇంత. మన దగ్గర కూడా రేట్ చార్ట్ ఉంది. ఆఖరికి పోస్టింగ్లకు కూడా రేట్ చార్టే. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి ఇంత, ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి ఇంత, లేకపోతే సచివాలయానికి ఇంత, సెక్రటేరియట్కి ఇంత, ట్రాన్స్ఫర్లకు ఇంత, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లెటర్కి ఇంత. సో ప్రతిదానికి కూడా ఒక రేట్ కార్డు పెట్టినారు. నేను ఒక చోట కాదు, మొత్తం 175 నియోజకవర్గాల్లో సంపద సృష్టించడంలోనే ఉన్నారు. ప్రజలు ఏమనుకున్నారు, మన కోసం చేస్తారేమో అనుకున్నారు. కానీ ఈరోజు పాపం అందరూ సంపద సృష్టించడమే పని. ఇంత సంపద సృష్టించగలుగుతాం, దీంట్లోంచి కూడా సంపద సృష్టించగలుగుతాం అని మనకు కూడా తెలియదు. ఎడారి నుంచి కూడా ఏమంటారు, నీళ్ళు తీస్తున్నారు వాళ్ళు బయటికి. పైకొచ్చిగా సరే వాళ్ళకి ప్రజలు ఓట్లు వేసినారు. వాళ్ళ దాని గురించి కంటే మన పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు కూడా మనం కూడా గతంలో కొన్ని తప్పులు జరిగినాయి. అది మన నాయకులు కూడా ఒప్పుకున్నారు. గవర్నమెంట్స్ మీద దృష్టి పెట్టి ప్రజలకి సుపరిపాలన అందించాలని ఒకే ఒక లక్ష్యంతో పార్టీని, కార్యకర్తల్ని మనం కొంచెం దూరం చేస్తున్నమాట వాస్తవం. అంటే ప్రజలకి ఈ పని జరగాలి, ప్రజలకు అన్ని పథకాలు వెళ్ళాలి, కులం లేదు, మతం లేదు, ప్రాంతం లేదు, పార్టీ లేదు అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కటి చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఆయన చేయాలని ఒక తపనతోటి వెళ్ళి చేసినారు. ఆ రోజు చాలా మంది చెప్పినారు, అన్నా పక్కా తెలుగుదేశం అన్నా, లేకపోతే పక్కా పార్టీ అన్నా, మనకు ఓటు ఏం కూడా వేయడన్నా అంటే కూడా లేదు, ఆయన మనసు మారచ్చేమో, చేయండి, నిజమైన పేదలైతే చేయండి అని చెప్పేసి అందరికి కూడా చేసినారు. కానీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చేసరికి తెలుగుదేశం వాళ్ళు అయినారు, మన పార్టీ వాళ్ళు మన పార్టీకి వేసుకున్నారు. వాళ్ళు మాత్రం మనకు వేసింది. కార్యకర్తలు కూడా వెళ్ళి అడగాలంటే అన్ని నేరుగా ఇచ్చినారు కాబట్టి కార్యకర్తలకు కూడా ఒక గ్యాప్ వచ్చింది. దీన్ని జగనన్న కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. జగనన్న కూడా మీరు చూసినంత స్పీచ్ జగన్ 2.0, జగన్ రెండోసారి పరిపాలన ఏ రకంగా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త చాలా జగన్ 2.0 ఈసారి కార్యకర్తల పరిపాలన, ఈసారి వైఎస్ఆర్
చెప్పి నాయకుల కోసం పరిపాలన ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసి చూపిస్తారు. అలానే ప్రజల్ని దూరం చేస్తాం, ప్రజలకి న్యాయం చేస్తూ కార్యకర్తలే పరమావధిగా భావించే కార్యకర్తలను పెద్దపీట వేసి కార్యకర్తలను ముందు వరుసలో కూర్చోబెట్టి కార్యకర్తలు అక్కడే కాదు, మన పార్టీ రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల మేము కూడా కొన్నిసార్లు తప్పులు చేస్తుంటాం. మొదటిసారి కాబట్టి నేను కూడా తప్పులు చేస్తుంటాను, దాన్ని కూడా నన్ను క్షమించమని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా. ఈసారి నంద్యాలలో కూడా అటువంటి తప్పులు జరగనివ్వను. ఎవరైతే మనకి అండగా నిలవాల్సిన సమయంలో మనల్ని వద్దు అని చెప్పేసి మన ఇల్లు దాటి వెళ్ళారో వాళ్ళని తిరిగి చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదని చెప్పేసి అవసరమైతే మన వాళ్ళని బలపరచాలంటే బలపరుస్తాం. నాయకులు అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఇంకా వాళ్ళకి సహకారం కావాలంటే ఆ సహకారం అందిస్తాం. ఆ కార్యకర్తకి ఆ నాయకుడికి అండగా నిలుస్తాం. కానీ ఒక్కసారి మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి మాత్రం ఆలోచించమని చెప్పేసి కూడా अलगड्डा डीएसपी प्रमोद ने लोगों से खून अतिया करने की अपील की। अलगड्डा ब्लड डोनर्स टीम की पहली सालगिरह के मौके पर डीएसपी ने इतवार को नंदियाल ब्लड सेंटर के ज़ेर-ए-एहतमाम खून की अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीएसपी ने ब्लड डोनर्स टीम के मेंबरान को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर ब्लड डोनर्स के सदर मोहम्मद हुसैन, प्रज्ञा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल शिवरामी रेड्डी, नायब सदर चंटी और नंदियाल ब्लड बैंक के अराकीन और दीगर मौजूद थे। కొంచెం వెనకాలకి రా. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన ఆలగడ్డలో ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్లీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమాజం పట్ల చాలా కమిట్మెంట్ ఉండి ఏదో సమాజానికి మనం చేయాలి అనే ఉద్దేశాలు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ ద కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ సొసైటీ ఎవరైతే ఈ ఆర్గనైజర్స్ ఉన్నారో. అలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ మనం ప్రతి 3 months ఒకసారి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే మనము ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. అలాగే సమాజంలో ఎవరైనా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే వాళ్ళని కూడా కాపాడే వ్యక్తులం అవుతాము. అందుకే అంటారు రక్తదానం అన్ని దానాల కన్నా గొప్పది. ఈ రోజు ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ లో ఇచ్చే బ్లడ్ రేపొద్దున ఎక్కడో ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఏంటచ్చు, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ లో బ్లడ్ లాస్ అయ్యి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులుగా ఉండొచ్చు. అది ఉపయోగపడి వాళ్ళ లైఫ్ అనేది సేవ్ చేస్తుంది. బ్లడ్ ఆల్వేస్ గివ్ లైఫ్, బ్లడ్ సేవ్స్ లైఫ్. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు ఈ ఆర్గనైజర్స్ కి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాము. అలాగే సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఎవరైతే చేస్తారో మా పోలీస్ శాఖ ఎప్పుడు వాళ్ళకి అండగా నిల్చుంటుంది, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ రోజు జరిగే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏదైతే ఉందో మన ఆలగడ్డ ప్రజలందరూ దీన్ని ఆదరించి దీన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. మన దగ్గర డబ్బుంటే ఒక అన్నదానం చేయొచ్చు, లేదంటే ఎవరికైనా 10 మందికి ఆర్థిక సాయమో ఏదో ఒక విధంగా చేయొచ్చు. కానీ బ్లడ్ ఇవ్వాలంటే మాత్రం ఎవరు ముందుకు రారు. అది ఒక మంచి మనసు మానవత కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ముందుకు వస్తారు. ఈరోజు ఇంతమంది రక్తం చేయడానికి ఒక సంకల్పంతో ముందుకు రావడం చాలా మంచి విశేషం. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమానికి మా జేపీ సార్ గారు ఇంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఈ మంచి కార్యక్రమంలో భాగస్వామి అయినందుకు సార్ వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఎక్కువ సార్ వాళ్ళకే తెలుసు ఈ బ్లడ్ గురించి. ఎందుకంటే రోడ్ల మీద ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి.
సార్ వాళ్ళు ప్రతి క్షణం చూస్తుంటారు. అంబులెన్స్ రావడం కొద్ది లేట్ అవుతుందేమో కానీ పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం ఇమీడియట్ గా ప్రమాదం జరిగిన చోటికి వెళ్ళి అక్కడ పేషెంట్ వాళ్ళని చూస్తుంటారు. కాబట్టి చాలా చోట్ల మన నంద్యాల జిల్లా అయితే ప్రత్యేకంగా అమరవీరుల దినోత్సవానికి అయితే ప్రతి స్టేషన్ లో రక్త శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే నేను గత 10 రోజుల నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ కూడా బయట రోడ్ల మీద విద్యార్థులు కానీ బయట మీద వెళ్ళేటప్పుడు సార్ మేము పలానా బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే మన పెళ్లి పురుషులైన మన పోలీసు సార్లు ఎప్పుడు మనకు సపోర్ట్ చేశారు. ఇదే విధంగా సపోర్ట్ చేస్తూ సార్ మా లాంటి రక్తదాతలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు సార్. ఎందుకంటే ఈ సమాజానికి ఎంత సేవ చేసినా కూడా చాలా తక్కువ సార్, సేవ చేయడం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. మీలాంటి వాళ్ళు ఒక చిన్న ప్రోత్సాహం సార్. మీరు ఈరోజు మీరు రావడం మాకు ఎంతో పెద్ద విశేషము. మీరు వచ్చినందుకు ఇంకా మేము ఇంకా కొన్ని ఏళ్ళు ఇలాగే, ఎందుకంటే మాకంటూ మా సార్ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తాడు అని మేము ఇంకా ముందుకు సేవ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం సార్. మాలాంటి వారిని ప్రోత్సహించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం సార్. మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి మీరు వచ్చినందుకు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. అలాగే ప్రిన్సిపల్ సార్, ప్రజ్ఞా కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. బాబన్న గారు కూడా ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి రక్త శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. రవణ గారు అయితేనేమి, అలాగే ఆలగడ వీళ్ళేంటంటే ఇక్కడ ఆలగడకు ఎవరికైనా గర్భిణీకి బ్లడ్ ఎమర్జెన్సీ అవసరం అయితే సార్ ఇమీడియట్ నంద్యాలకు వెళ్ళాలి సార్. మనకి ఇక్కడ బ్లడ్ దొరుకుతుంది. అలాంటి ఈ ఏరియాలో కూడా వీళ్ళు నిరంతరం రక్తదానం ఎన్నో విమర్శలు సార్, సేవ చేసే వారికి విమర్శలు సార్ ప్రతి చోట ఉన్నాయి. అయినా కూడా వాటన్నిటిని తట్టుకొని ప్రజలకు మనం చేయాలని చెప్పి ఎమర్జెన్సీ సేవ కాబట్టి మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం సార్. ఇలాగే మేము చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో మీరు ఎప్పుడు మాకు వెన్నట్టు ఉండాలని చెప్పి అందరూ పెద్దలందరూ ఈ ఆలగడ్డ టీమ్ కి ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం సార్. ధన్యవాదాలు. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी चैनल।